का क्या कहना। ओम शांति 12/3/25 मधुर महावाक्य मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे बाबा वर्तमान तुमर पालना करुछंती पाठ पढ़ाउछंती घरे बसी राय देउछंती तेणु प्रतिपादरे राय अर्थात श्रीमत नेउथिबा तेबे उच्च पद मिलिब। प्रश्न दंडरू मुक्ति पाइबा पाई दीर्घ समय धरी क्यों पुरुषार्थ करिबा उचित। उत्तर नष्ट महा हेबार पुरुषार्थ का सहित मध्य ममत्व न रहू निज मन को पचारिबा उचित मोर कहा प्रति मोह नाही तो कौनसी भी पुराणा संबंध अंत समय मने न पड़ू जोग बल द्वारा सबु हिसाब किताब को चुक्त करने को हेब तेबे जाई बिना दंडरे उच्च पद मिलिब। ओम शांति। एबे तुमे कहा सम्मुखरे बसिछ बाप दादांकर सम्मुखरे बाबा भी कहवाकू पड़िबो ता सह दादा मध्य कहवाकू पड़िबो बाबा मध्य एई दादांक शरीर आधार रे तुम सम्मुखरे बसिछंती तुमे बाहरे रहूतिले मध्य सेठारे बाबांकू याद करवाकू पड़िथाए चिट्ठी लिखिबाकू पड़िथाए एठारे तुमे सम्मुखरे अछ कथावार्ता हेउछ कहा सहित बाप दादांक सहित एही दुई जण हेउछंती सर्वोच्च अधिकारी ब्रह्मा हेले साकार एवं शिव हेउछंती निराकार। एबे तुमे जानुछ सर्वोच्च अधिकारी बाबांक सहित किपरि मिसिबाकू हुए बेहेदर बाबा जहाँको पतित पावन कही डाकुछंती एबे साकार रे तुमे तांक सम्मुखरे बसिछ बाबा पिलामानंकर पालना करुछंती पाठ पढ़ाउछंती घरे बसी मध्य पिलामानंकु बाबांकर राय मिलुछि कि घरे एहिपरि परिचालित हुओ एबे बाबांकर श्रीमत को पालन कले श्रेष्ठरु श्रेष्ठ हेब। पिलामाने जानिछंती आमे सर्वोच्च बाबांक मत द्वारा सर्वोच्च पद पाउछु मनुष्य सृष्टि रे सर्वोच्च पद एही लक्ष्मी नारायणकर अटे एमाने अतीतरे राजत्व करी जाइछंती मनुष्य जाई सेही श्रेष्ठ देवी देवता मानकु नमस्कार करुछंती। मुख्य कथा है पवित्रतार मनुष्य ही अटंती किंतु केउठी सेमाने विश्वर मालिक केउठी वर्तमानर मनुष्य ए कथा तुम बुद्धि रे ही अछि। वास्तव में भारत 5000 वर्ष पूर्व एपरी श्रेष्ठ थिला आमे ही विश्वर मालिक थिलु आउ कहारी बुद्धि रे ए कथा नहीं ये ब्रह्मा को मध्य ए ज्ञान नथिला बिल्कुल घोर अंधकार रे थिले। वर्तमान बाबा आसी कहउचंदी ब्रह्मारु विष्णु विष्णुरु ब्रह्मा किपरि होइथांदी यह बहुत गुप्त रमणीय कथा जहाकू आउ कहीं बुझी पारिबे नाही बाबांको बिना एही ज्ञान कहीं पढ़ाई पारिबे नाही निराकार बाबा आसी पढ़ाउचंदी। कृष्ण भगवान उवाच नुहे बाबा कहउचंदी मु तुमको पढ़ाई सुखी कराउछि पुणी मु निजर निर्वाण धाम को चली आसुछि एबे तुमे संतान माने सत्व प्रदान हेउछ एथिरे तुमर किछि हेले खर्च हेउ नाही केवल निजको आत्मा भावी बाबा को याद करबाकू हेब पैसाटिए खर्च न करी मध्य बिना कौड़ी खर्च रे 21 जन्म पाई तुमे विश्वर मालिक हेउछ। पिला माने पाई पैसा अर्थात अल्प किछि धन पठाई देउछंती ताहा मध्य निजर भविष्यत पाई गड़िबा कल्प पूर्वर जीए जेतिकी बाबांग भंडार रे पकाई थिले एबे मध्य सेतिकी पकाइबे ना अधिक ना कम पकाइबे एही ज्ञान तुम बुद्धि रे अछि सेतपई चिंतार कोनोसी कारण ही नाही कोनोसी चिंता न करी आमे निजर गुप्त राजधानी स्थापना करूछु एहा बुद्धि रे स्मरण करिबा उचित। तुम पिलामानकु बहुत खुशी रे रहिबा दरकार एवं नष्ट महा मध्य हेबाकू पड़िबो एठारे नष्ट महा हेबा द्वारा पुणी सेठारे मोहचित राजा रानी हेब। तुमे जानिछ एही पुराणा दुनिया तो एबे विनाश होई जिवो एबे घर को जीवाकू हेब तेणु एथिरे ममत्व काहेकि रखिबा केही बेमार हेले डाक्टर जदि कहती रोगीर बंचिबार आशा नहीं तेबे पुणी तांकाठारो ममत्व टूटी जाए जानिछंती जे आत्मा कौनसी शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर धारण करिवो आत्मा तो अविनाशी अटे ना आत्मा चलीगला शरीर विनाश होईगला पुणी ताकू मने पकाइले फायदा कौन। एबे बाबा कहउचंती तुमे नष्ट महा हुओ निज मन को पचारिबाकू हेब मोर कहा प्रति मोह नाही तो नचेत शेष समय तांको कथा निश्चिंत मने पड़िबो नष्ट महा हेले ही एही उच्च पद पाइब
ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ନ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କିତାବକୁ ଯୁକ୍ତ କଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ କି ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି? ଏବେ ସେ ସବୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିଛି ନା। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ବାସା ହିଁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ରଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଟେ। ଭାରତରେ ହିଁ ଭାଗୀରଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଧରାକୁ ଗଙ୍ଗା ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାୟନ ରହିଛି। ବାବା ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଉତ୍ଥାନ ପତନର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଆମକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ହେବ। 84 ଚକ୍ରରୁ ତୁମେ ମୁକୁଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ତ୍ରିଲୋକନାଥ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହେଉଛ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ କି ଆମେ ତ୍ରିଲୋକନାଥ ହେବୁ? ଏବେ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ବାବା ପଚାରନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏହି ପୋଷାକରେ ଏହି ଘରେ କେବେ ମିଳିଥିଲ? କହିଥାନ୍ତି, ହଁ ବାବା, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମିଶୁଛୁ। ତେବେ ବୁଝାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଠିକ୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ବୃକ୍ଷକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖୁଛ। ସ୍ୱର୍ଗର ନିକଟରେ ଅଛ ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନାମ ରୂପରୁ ନିଆରା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାମ ରୂପରୁ ନିଆରା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିବେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଧାରଣା ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଦେଖ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ଶୁଣିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ କଳ୍ପନା ଅଟେ। ତେବେ ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଇଏ ଆମ କୁଳର ନୁହନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ଡ୍ରାମା 84 ଚକ୍ର ଆସି ଯାଉଛି। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଡ୍ରାମାରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ବି ନୁହେଁ ଯେ ଡ୍ରାମାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଥିଲେ କରିବୁ, ଏହା କହିବା ଭୁଲ। ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନାସ୍ତିକ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରୀତି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଓଲଟା ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ। ଏଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବିଘ୍ନ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆସିବ, ବିଘ୍ନକୁ ଖାତିରି କରିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଲ କଥା ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛି ତାହା ଶୁଣ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା ହେଉଛି। ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର ଯିବା ଦରକାର। ବର ପଛରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେ। ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦଳ କିପରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯାଉଥିବ? ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ କେତେ ଜାଗା ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଆସବାବପତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଦରକାର ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ଦରକାର? କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ଜାଗା ନେଉଛି। ଏହି ଶାକାହାରୀ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଏହି କଥା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଘର ଏବଂ ରାଜଧାନୀ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ। ତୁମେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଗଲ। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ଆସ୍ତିକ ନୁହନ୍ତି। ତାହା ବିନାଶୀ ପାଠପଢ଼ା, ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ପାଠପଢ଼ା। ସେଠାରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୁଣି ଚମତ୍କାର ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ପିତା ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ତ ସାରା ଦୁନିଆର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ
ତ ବହୁତ ଏଠାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଦି ପିତା ଆଦମଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଦମ ଦୌଡ଼ିକରି ଆସିଯିବେ। ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକତା ହେବ। ପୁଣି କେହି ଆସି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିରୁ କେହି କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ମନେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଭକ୍ତିର ପାଠ ପୁରା ହେଉଛି। ଏବେ ତ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଦୁନିଆ ରହିବାର ନାହିଁ। ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନା। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ତୁମେ 2 ପଇସା ଏହି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ଲଗାଉଛ। ତା ମଧ୍ୟ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ବିଲକୁଲ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଆତ୍ମା ଅଟ। ତୁମେ କହୁଛ ବାବା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ। ତୁମକୁ ଏହି ଖୁସି ରହିଛି କି ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ବାବା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ହେବ। ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ବାକି ଅନ୍ୟ କଥାର ଆମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା? କିପରି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, କ'ଣ ହେବ, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଆମକୁ ନିଜର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ନାମ ଭାରତ ଅଟେ। ପୁଣି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଆମେ ଲେଖୁଛୁ କି ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ। ତେବେ ବି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କେବେ ଥିଲା। କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ତ ପରିବାର ହୋଇଗଲା, ଘର ହୋଇଗଲା ନା। ବ୍ରହ୍ମା ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଦି ପିତା। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ, ପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛ। ତୁମର ଏହା କଲେଜ ଅଥବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଗାୟନ କରାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ଧନବାନ ହେଉଛ। ନେଚର କିଓର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର କରାଇଥାନ୍ତି ନା। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା କିଓର ଅର୍ଥାତ୍ ନିରୋଗୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଶରୀର ମଧ୍ୟ କିଓର ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେଚର କିଓର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଖୁସି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଉପରେ ନାମ ଲେଖିଦିଅ ରୁହାନୀ ନେଚର କିଓର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରାଇବାର ଉପାୟ ଲେଖିବାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି କଥା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ଭଗବାନ ଉବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବାବା କେତେ ଉପାୟମାନ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଲଗାଅ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଏପରି ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ସବୁ ରଖିଛ। ଭିତରକୁ କେହି ବି ଆସିଲେ କୁହ ତୁମେ ଆତ୍ମା ପରମ ଧାମର ନିବାସୀ ଅଟ। ଏଠାରେ ହିଁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଳିଛି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଶରୀର ତ ବିନାଶୀ ଅଟେ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବେ। ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ତ ଭଲ କଥା ସବୁ ଲେଖୁଛ। ସେହି ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ପୁଣି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦିଅ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପ୍ରତି ଘର ଯିଏ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହୁଅ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି, ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କର। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ଶିବ କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି। ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେପରି ବର୍ଷା ନେଇଥିବେ ସେଇମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିଛି ହେଲେ ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା, ତେବେ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇବ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ ହେବ, ପୁଣି 100 ଗୁଣା ପାପ ହୋଇଯିବ। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗିଛି, ଏବେ ପୁଣି ଚଢ଼ିବାର କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନତିର କଳା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ହେଉଛି। ବାବା ଆସିଥିବାରୁ ଲିଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ସହଜ ହେବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲିଫ୍ଟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଯାଉଛୁ। ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ତୁମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପଛରେ ଆସିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼ିଯିବେ। ବୁଝିବେ ଯେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ବାବା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିଚାଳିତ ହେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେବ। ବିଘ୍ନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। 2. ସବୁବେଳେ ଏହି ଖୁସିରେ ରୁହ ଯେ ଏବେ ଆମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଫେରୁଛୁ। 2. ସବୁବେଳେ ଏହି ଖୁସିରେ ରୁହ ଯେ ଏବେ ଆମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ, ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକରାଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଶୀତଳ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୁଅ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ସେହିପରି ନିଜ ଉପରେ ତଥା ଡ୍ରାମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର। ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତାର ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ତେବେ ଦୁର୍ବଳତାର ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଡ୍ରାମାରେ ତାହା ବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ହଲଚଲ ହେବାର ସିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣର ଅନୁଭବ ହେଉ। ବାତାବରଣ ହଲଚଲ କରିବା ଭଳି ହୋଇଥିବ, ସମସ୍ୟା ବିକରାଳ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟ ହୁଅ। ତେବେ ବିକରାଳ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଅବିନାଶୀ ରଙ୍ଗର ସଚ୍ଚା ହୋଲି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। આજે મોર એટલું તેન સુમાન હું મહાવીર આત્મા અટે, હું વિજયી આત્મા અટે, હું પ્રભુ પ્રિય આત્મા અટે।